السلام علیکم۔ تھنک اینڈ گرو رچ پر ہماری آڈیو بک سیریز میں خوش آمدید۔ یہ کلاسک کتاب بہت سے لوگوں کے لیے رہنمائی کی گئی ہے جو مالی اور ذاتی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم کتاب میں بیان کردہ کلیدی اصولوں اور حکمت عملیوں پر بات کریں گے اور ان کا آپ کی روزمرہ کی زندگی میں کیسے اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ مثبت سوچ کی طاقت، ہدف کی ترتیب اور کامیابی کے راز کے بارے میں جاننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو آرام سے بیٹھیں اور آئیے مل کر کامیابی کی طرف اپنا سفر شروع کریں۔ سبق نمبر 1، تعارف۔ وہ آدمی جس نے تھامس اے ایڈیسن کے ساتھ شراکت داری میں اپنا راستہ سوچا۔ در حقیقت خیالات چیزیں ہیں اور اس میں طاقتور چیزیں جب وہ مقصد کی قطعیت، استقامت اور دولت دیگر مادی اشیاء میں ان کے ترجمہ کے لیے جلتی خواہش کے ساتھ مل جاتی ہے۔ 30 سال سے کچھ زیادہ پہلے ایڈون سی بارنس نے دریافت کیا کہ یہ کتنا سچ ہے کہ مرد واقعی سوچتے ہیں اور امیر ہوتے ہیں۔ اس کی دریافت ایک نشست میں نہیں ہوئی، یہ آہستہ آہستہ آیا۔ عظیم ایڈیسن کا بزنس ایسوسی ایٹ بننے کی جلتی خواہش کے ساتھ شروع ہوا۔ بارنس کی خواہش کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ یہ یقینی تھا۔ وہ ایڈیسن کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے نہیں۔ غور سے دیکھیں کہ اس نے اپنی خواہش کو حقیقت میں کیسے ترجمہ کیا، اور آپ کو ان 13 اصولوں کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا جو دولت کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب یہ خواہش، سوچ کا جذبہ سب سے پہلے اس کے ذہن میں آیا تو وہ اس پر عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس کے راستے میں 2 مشکلات کھڑی تھیں۔ وہ مسٹر ایڈیسن کو نہیں جانتا تھا اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اورنج، نیو جرسی تک اپنا ریلوے کرایہ ادا کر سکے۔ یہ مشکلات مردوں کی اکثریت کی خواہش کو پورا کرنے کی کسی بھی کوشش سے حوصلہ شکنی کے لیے کافی تھیں، لیکن اس کی کوئی عام خواہش نہیں تھی۔ وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے اتنا پرعزم تھا کہ آخر کار اس نے شکست کھانے کے بجائے اندھے سامان سے سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ غیر شروع کرنے والے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ وہ مال بردار ٹرین میں مشرقی اورنج گیا تھا۔ اس نے خود کو مسٹر ایڈیسن کی لیبارٹری میں پیش کیا اور اعلان کیا کہ وہ موجد کے ساتھ کاروبار کرنے آیا ہے۔ برسوں بعد بارنس اور ایڈیسن کے درمیان پہلی ملاقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے مسٹر ایڈیسن نے کہا، وہ وہاں میرے سامنے کھڑا تھا، ایک عام ٹرمپ کی طرح نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات میں کچھ ایسا تھا جس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ وہ جس چیز کے بعد آیا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ میں نے مردوں کے ساتھ برسوں کے تجربے سے یہ سیکھا تھا کہ جب انسان واقعی کسی چیز کی اتنی گہرائی سے خواہش کرتا ہے کہ اسے حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا سارا مستقبل پہیے کے ایک موڑ پر داؤ پر لگا دیتا ہے تو اس کی جیت یقینی ہے۔ میں نے اسے وہ موقع دیا جس کا اس نے پوچھا تھا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ اس نے کامیابی تک ساتھ کھڑے رہنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ کوئی غلطی نہیں کی گئی۔ اس موقع پر نوجوان بارنس نے مسٹر ایڈیسن سے جو کہا وہ اس سے کہیں کم اہم تھا جو اس نے سوچا تھا۔ ایڈیسن نے خود کہا، یہ نوجوان کی ظاہری شکل نہیں ہو سکتی تھی جس نے اسے ایڈیسن کے دفتر میں شروع کیا، کیونکہ یہ یقینی طور پر اس کے خلاف تھا۔ یہ وہی تھا جو اس نے سوچا تھا کہ شمار کیا گیا تھا۔ اگر اس بیان کی اہمیت ہر اس شخص تک پہنچا دی جائے جو اسے پڑھتا ہے تو اس کتاب کے باقی ہونے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ بارنس کو اپنے پہلے انٹرویو میں ایڈیسن کے ساتھ شراکت نہیں ملی۔ اسے ایڈیسن کے دفاتر میں کام کرنے کا موقع ملا، بہت معمولی اجرت پر، وہ کام کرنے کا جو ایڈیسن کے لیے غیر اہم تھا، لیکن بارنس کے لیے سب سے اہم، کیونکہ اس نے اسے اپنی تجارتی سامان ظاہر کرنے کا موقع فراہم کیا جہاں اس کا مطلوبہ ساتھی اسے دیکھ سکتا تھا۔ مہینے گزر گئے۔ بظاہر اس معشرت مقصد کو لانے کے لیے کچھ نہیں ہوا جسے بارنس نے اپنے اہم مقصد کے طور پر اپنے ذہن میں ترتیب دیا تھا، لیکن بارنس کے ذہن میں کچھ اہم ہو رہا تھا۔ وہ ایڈیسن کا بزنس ایسوسی ایٹ بننے کی اپنی خواہش کو مسلسل تیز کر رہا تھا۔
माहिरान नफ्सियात ने दुरुस्त कहा है कि जब कोई किसी चीज के लिए सही मानों में तैयार होता है तो वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल को जाहिर करता है। बारन्स एडिसन के साथ कारोबारी वाबस्तगी के लिए तैयार था। इसके अलावा वो इस वक्त तक तैयार रहने के लिए पुरज़्म था जब तक कि वो इसे हासिल ना कर ले जिसकी वो तलाश कर रहा था। उसने खुद से नहीं कहा, आह अच्छा, क्या फायदा, मुझे लगता है कि मैं अपना इरादा बदलूंगा और सेल्समैन की नौकरी करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसने ये कहा, मैं यहाँ एडिसन के साथ कारोबार करने आया हूँ और मैं इस मकसद को पूरा करूंगा अगर इसमें मेरी बाकी जिंदगी लग जाए। उसका मतलब था मर्दों को क्या अलग कहानी सुनानी होगी अगर वो सिर्फ एक तयशुदा मकसद को अपनाएं और इस मकसद के साथ इस वक्त तक खड़े रहें जब तक कि ये एक तमाम इस्तेमाल करने वाला जुनून बन जाए। हो सकता है कि नौजवान बारन्स को इस वक्त उसका इल्म ना हो, लेकिन इसका बिल्डोग अज़्म, एक ही ख्वाहिश पर वापस खड़े होने में इसका इस्तिकामत, तमाम मुखालफतों को ख़त्म करना और इसे वो मौका फराहम करना था जिसकी वो तलाश कर रहा था। जब मौका आया तो ये एक मुख्तलिफ शक्ल में ज़ाहिर हुआ और बारन्स की तवक्को से मुख्तलिफ समत से। ये मौका की चालों में से एक है। इसे पिछले दरवाजे से फिसलने की चालाक आदत है और अक्सर ये बदकिस्मती या आर्जी शिकस्त की सूरत में भेस बदल कर आता है। शायद यही वजह है कि बहुत से लोग मौका को पहचानने में नाकाम रहते हैं। मिस्टर एडिसन ने अभी एक नया ऑफिस डिवाइस मुकम्मल किया था जो उस वक्त एडिसन डिक्टेटनग मशीन, अब ईपी फोन के नाम से जाना जाता था। इसके सेल्समैन मशीन के बारे में पुरजोश नहीं थे। उन्हें यकीन नहीं था कि उसे बड़ी मेहनत के बगैर फरोख्त किया जा सकता है। बारन्स ने अपना मौका देखा। ये खामोशी से रेंग रहा था, अजीब सी नजर आने वाली मशीन में छपी हुई थी जिसमें बारन्स और मोजिद के अलावा किसी को दिलचस्पी नहीं थी। बारन्स जानता था कि वो बेच सकता है। एडिसन डिक्टेटनग मशीन। उसने एडिसन को ये मशवरा दिया और फौरन मौका मिल गया। उसने मशीन बेच दी। दरहकीकत उसने इसे इतनी कामयाबी से फरोख्त किया कि एडिसन ने इसे पूरी कौम में तकसीम और मार्केट करने का ठेका दिया। इस बिजनेस एसोसिएशन ने नारा बढ़ाया, मेड एज एडिसन और इंस्टॉल बजरिया बारन्स। कारोबारी इत्तेहाद 30 साल से ज्यादा अरसे से काम कर रहा है। इसमें से बारन्स ने खुद को पैसे से माला माल किया है, लेकिन इसने लामुत्तनाही से बड़ा काम किया है। इसने साबित किया है कि कोई वाकई सोचता है और अमीर बन सकता है। बारन्स की असल ख्वाहिश इसके लिए कितनी असल रकम थी, मेरे पास जानने का कोई तरीका नहीं है। शायद ये इससे 2 या 3 मिलियन डॉलर लाया है, लेकिन रकम, चाहे वो कुछ भी हो, गैर मामूली हो जाती है जब इसके इस अजीम असासे से मवाजना किया जाए जो उसने कती इल्म की सूरत में हासिल किया था कि मालूम उसूलों के इतलाक से फिक्र की एक गैर महसूस तहरीक को इसके जिस्मानी हम मनसब में मुंतकिल किया जा सकता है। बारन्स ने लफ्जी तौर पर खुद को अजीम एडिसन के साथ शिराकत में सोचा। उसने अपने आप को खुशकिस्मती में समझा। उसके पास शुरू करने के लिए कुछ नहीं था सिवाय ये जानने की सलाहियत के कि वो क्या चाहता है और इस ख्वाहिश के साथ खड़े रहने के अज़्म के जब तक वो इसे महसूस नहीं कर लेता। शुरू करने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे। इसकी तालीम बहुत कम थी। उसका कोई असर नहीं था, लेकिन इसके पास पहल, ईमान और जीतने का अज़्म था। इन गैर महसूस कुव्वतों के साथ उसने अपने आप को सबसे बड़े मोजिद के साथ नंबर 1 आदमी बना लिया जो अब तक जिंदा रहा। अब आइए एक मुख्तलिफ सूरत हाल पर नजर डालें और एक ऐसे शख्स का मुताला करें जिसके पास दौलत के काफी ठोस सबूत मौजूद थे, लेकिन वो खो गया क्योंकि वो इस मकसद से 3 फुट कम रह गया जिसकी वो तलाश कर रहा था। सोने से 3 फुट। नाकामी की सबसे आम वजूहात में से एक ये है कि जब कोई आर्जी शिकस्त से दो चार हो जाए तो उसे छोड़ देना। हर शख्स किसी न किसी वक्त इस गलती का मुजरिम है। आर.यू. डार्बी के एक चचा गोल्ड रश के दिनों में गोल्ड फेवर की लपेट में आ गए और डिग और ग्रो रिच की तरफ मगरिब गए।
اس نے کبھی نہیں سنا تھا کہ انسانوں کے دماغوں سے اس سے زیادہ سونا نکالا گیا ہو جتنا زمین سے نکالا گیا ہو۔ اس نے دعویٰ کیا اور بیلچہ لے کر کام پر چلا گیا۔ جانا مشکل تھا، لیکن اس کی سونے کی ہوس یقینی تھی۔ ہفتوں کی محنت کے بعد اسے چمکتی ہوئی دھات کی دریافت کا صلہ ملا۔ دھات کو سطح پر لانے کے لیے اسے مشینری کی ضرورت تھی۔ خاموشی سے اس نے کان کو ڈھانپ لیا، ولیمزبرگ، میری لینڈ میں اپنے گھر کی طرف اپنے قدموں کا پتہ لگایا اور اپنے رشتہ داروں اور چند پڑوسیوں کو ہڑتال کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ضروری مشینری کے لیے پیسے اکٹھے کیے اور اسے بھیج دیا۔ چچا اور ڈاربی کان میں کام پر واپس چلے گئے۔ ایسک کی پہلی کار کی کان کنی کی گئی اور اسے سیمیلیٹر میں بھیج دیا گیا۔ واپسی نے ثابت کیا کہ ان کے پاس کولوراڈو کی سب سے امیر کانوں میں سے ایک ہے۔ اس کچھ دھات کی کچھ اور کاریں قرضوں کو صاف کر دیں گی۔ پھر منافع میں بڑا قتل آئے گا۔ نیچے کی مشقیں چلی گئیں۔ ڈاربی اور انکل کی امیدیں بڑھ گئیں۔ پھر کچھ ہوا۔ سونے کی دھات کی رگ غائب۔ وہ اندرد خوش کے اختتام پر پہنچ چکے تھے اور سونے کا برتن اب وہاں نہیں تھا۔ انہوں نے ڈیریل کی، شدت سے رگ کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کی، سب کچھ بے سود۔ آخر کار انہوں نے چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مشینری کو ایک کباڑ آدمی کو چند $100 میں بیچ دیا اور ٹرین گھر واپس لے گئے۔ کچھ فضول آدمی گونگے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں۔ اس نے کان کنی کے ایک انجینئر کو بلایا کہ وہ کان کو دیکھے اور تھوڑا حساب کرے۔ انجینئر نے مشورہ دیا کہ یہ منصوبہ ناکام ہو گیا تھا کیونکہ مالکان فالٹ لائنز سے واقف نہیں تھے۔ اس کے حساب سے پتہ چلتا ہے کہ رگ جہاں سے ڈاربیاں تھیں وہاں سے صرف 3 فٹ کے فاصلے پر مل جائے گی۔ ڈرلنگ روک دی گئی۔ یہ وہی ہے جہاں یہ پایا گیا تھا۔ جنک مین نے کان سے لاکھوں ڈالر ایسک لیے کیونکہ وہ ہار ماننے سے پہلے ماہر سے مشورہ لینا کافی جانتا تھا۔ مشینری میں جانے والی زیادہ تر رقم ڈاربی کی کوششوں سے حاصل کی گئی تھی، جو اس وقت بہت کم عمر تھے۔ یہ رقم اس کے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی طرف سے اس پر ایمان کی وجہ سے آئی تھی۔ اس نے اس کا ہر ڈالر واپس کر دیا، حالانکہ اسے ایسا کرنے میں کئی سال گزر چکے تھے۔ بہت عرصے بعد مسٹر ڈاربی نے کئی بار اپنے نقصان کی تلافی کی جب اس نے دریافت کیا کہ خواہش کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ انکشاف اس وقت ہوا جب وہ لائف انشورنس بیچنے کے کاروبار میں گیا۔ یہ یاد کرتے ہوئے کہ اس نے ایک بہت بڑی خوش قسمتی کھو دی کیونکہ اس نے سونے سے 3 فٹ روکا، ڈاربی نے اپنے منتخب کردہ کام میں تجربے سے فائدہ اٹھایا، اپنے اب سے یہ کہنے کے آسان طریقے سے، میں نے سونے سے 3 فٹ روکا، لیکن میں کبھی نہیں رکوں گا کیونکہ مرد کہتے ہیں نہیں جب میں ان سے انشورنس خریدنے کو کہتا ہوں۔ ڈاربی 50 سے کم مردوں کے ایک چھوٹے گروپ میں سے ایک ہے جو سالانہ $1 ملین سے زیادہ کی لائف انشورنس فروخت کرتا ہے۔ سونے کی کان کنی کے کاروبار میں اس نے اپنی قطعی قابلیت سے جو سبق سیکھا ہے، اس کے لیے وہ اپنی چپکنے کا مرہون منت ہے۔ کسی بھی انسان کی زندگی میں کامیابی کے آنے سے پہلے اسے بہت سی عارضی شکستوں اور شاید کچھ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب شکست انسان پر غالب آ جاتی ہے تو سب سے آسان اور منطقی کام چھوڑنا ہے۔ مردوں کی اکثریت بالکل یہی کرتی ہے۔ اس ملک کے 500 سے زیادہ کامیاب ترین آدمیوں نے مصنف کو بتایا کہ ان کی سب سے بڑی کامیابی اس مقام سے صرف ایک قدم آگے نکلی جس پر شکست ان پر غالب آئی تھی۔ ناکامی ایک چال باز ہے جس میں ستم ظریفی اور چالاکی کا شدید احساس ہوتا ہے۔ جب کامیابی قریب قریب پہنچ جاتی ہے تو اسے ٹرپ کرنے میں بہت خوشی ہوتی ہے۔ مستقل مزاجی میں 50% سبق۔ مسٹر ڈاربی نے یونیورسٹی آف ہارڈ ناکس سے اپنی ڈگری حاصل کرنے کے فوراً بعد اور سونے کی کان کنی کے کاروبار میں اپنے تجربے سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہیں خوش قسمتی سے ایک ایسے موقع پر حاضر ہونا نصیب ہوا جس نے یہ ثابت کیا کہ نہیں، ضروری نہیں کہ نہیں۔ ایک دوپہر وہ اپنے چچا کو پرانے زمانے کی چکی میں گندم پیسنے میں مدد کر رہا تھا۔
चचा एक बड़ा फार्म चिल्लाते थे जिस पर रंग बरंगे हिस्स की फसलों के किसान रहते थे। खामोशी से दरवाजा खुला और एक छोटे रंग का बच्चा जो कि एक किरायादार की बेटी है अंदर दाखिल हुआ और दरवाजे के पास अपनी जगह ले ली। चचा ने ऊपर देखा, बच्चे को देखा और उसकी तरफ धीमे अंदाज में भौंकने लगे, तुम्हें क्या चाहिए? बच्चे ने नरमी से जवाब दिया, मेरी उम्मी कहती हैं कि उसे 50 सेंट भेज दें। मैं ये नहीं करूंगा, चचा ने जवाब दिया, अब तुम घर की तरफ भागो। यस कहता है, बच्चे ने जवाब दिया। लेकिन वो हरकत नहीं करती थी। चचा अपने काम से आगे बढ़े, इतनी मसरूफियत में कि उन्होंने बच्चे की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी कि वो उसे छोड़कर नहीं गई। जब उसने नजर उठाकर देखा और उसे वहीं खड़ा देखा तो उसने इसे चीख कर कहा, मैंने तुमसे कहा था कि घर चलूं। अब जाओ, वरना मैं तुम्हारे पास स्विच ले लूंगा। छोटी लड़की ने कहा, अब कहते हैं, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिली। चचा ने अनाज की एक बोरी गिराई जो वो चुकी के होपर में डालने वाला था, बैरल का डंडा उठाया और उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात के साथ बच्चे की तरफ बढ़ने लगे जिससे परेशानी का इशारा था। डार्बी ने सांस रोक ली। उसे यकीन था कि वो कत्ल का गवाह बनने वाला है। वो जानता था कि इसके चचा सख्त मिजाज है। वो जानता था कि रंग बरंगे बच्चों को मुल्क के इस हिस्से में सफेद फार्म लोगों का मुकाबला नहीं करना चाहिए। जब चचा इस जगह पहुंचे जहां बच्चा खड़ा था तो वो तेजी से एक कदम आगे बढ़ी, इसकी आंखों में देखा और अपनी तेज आवाज के ऊपर चीख कर बोली, मेरी मम्मी के पास वो 50 सेंट। चचा रुक गए, 1 मिनट उसकी तरफ देखा, फिर आहिस्तगी से बैरल का चूल्हा फर्श पर रखा, जेब में हाथ डाला, आधा $1 निकाला और इसे दे दिया। बच्चे ने पैसे ले लिए और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ पीछे हो गया। उसने कभी इस आदमी से नजरें नहीं हटाईं जिसे इसने अभी फतह किया था। इसके जाने के बाद चचा एक डब्बे पर बैठ गए और 10 मिनट से ज्यादा वक्त तक खिड़की से बाहर खला में देखते रहे। वो हैरत से सोच रहा था इस कूड़े पर जो उसने अभी लिया था। मिस्टर डार्बी भी कुछ सोच रहे थे। अपने तमाम तजुर्बे में ये पहला मौका था कि उसने एक रंगीन बच्चे को जानबूझकर एक बालिग सफेद फार्म शख्स पर उबूर हासिल करते देखा था। उसने ये कैसे किया? इसके चचा के साथ ऐसा किया हुआ जिसकी वजह से वो अपनी सख्ती से महरूम हो गया और भेड़ के बच्चे की तरह शाइस्ता हो गया। इस बच्चे ने कौन सी अजीब ताकत इस्तेमाल की जिसने इसको अपने ऊपर गालिब कर दिया? ये और इसी तरह के दूसरे सवालात डार्बी के जहन में अलिफाबरती थे, लेकिन इसे जवाब नहीं मिला जब तक कि बरसों बाद इसने मुझे कहानी सुनाई। अजीब बात है, इस गैर मामूली तजुर्बे की कहानी मुसन्निफ को पुरानी चुकी में इसी जगह सुनाई गई जहां चचा ने कोड़े मारे थे। अजीब बात यह है कि मैंने तकरीबन 1/4 सदी इस ताकत के मुताला के लिए वक्फ कर दी थी जिसने एक छोटा बच्चा एक ज़हीन आदमी को फतह करने के काबिल बना दिया। जब हम वहां इस पुरानी चुकी में खड़े थे, मिस्टर डार्बी ने गैर मामूली फतह की कहानी को दोहराया और ये पूछकर खत्म किया, आप इससे क्या बना सकते हैं? इस बच्चे ने कौन सी अजीब ताकत इस्तेमाल की जिसने मेरे चचा को मुकम्मल तौर पर कोड़े मारे? इसके सवाल का जवाब इस किताब में बयान करदा उसूलों में मिल जाएगा। जवाब मुकम्मल और मुकम्मल है। इसमें तफसीलात और हिदायत हैं जो किसी को भी समझने और इसी कुव्वत को लागू करने के काबिल बनाने के लिए काफी हैं जिससे छोटा बच्चा गलती से ठोकर खा गया था। अपने दिमाग को होशियार रखें और अब बखूबी मुशाहिदा करेंगे कि बच्चे को बचाने के लिए कौन सी अजीब ताकत आई। अब अगले बाब में इस ताकत की झलक देखेंगे। किताब में कहीं कहीं आपको एक ऐसा ख्याल मिलेगा जो आपकी इदराक की कुव्वतों को तेज करेगा और आपके अपने फायदे के लिए आपके हुक्म पर जगह देगा, वही नाकाबिले मुज़ाहमत ताकत। इस ताकत का शऊर आपको पहले बाब में आ सकता है, उसके बाद के किसी बाब में ये आपके जहन में चमक सकता है। ये एक ही ख्याल की शक्ल में आ सकता है, ये किसी मंसूबे किसी मकसद की नौयत में आ सकता है। एक बार फिर
یہ آپ کو ناکامی اور شکست کے اپنے ماضی کے تجربات میں واپس جانے اور سطح پر کچھ اسباق لانے کا سبب بن سکتا ہے، جس کے ذریعے آپ وہ سب کچھ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں جو اپنے شکست کے ذریعے کھو دیا تھا۔ جب میں نے مسٹر ڈاربی کو چھوٹے بچے کی طرف سے نادانستہ طور پر استعمال ہونے والی طاقت کے بارے میں بتایا تھا، تو اس نے فوری طور پر لائف انشورنس سیلز مین کے طور پر اپنے 30 سال کے تجربے کو واپس لے لیا اور کھلے دل سے تسلیم کیا کہ اس میدان میں اس کی کامیابی کسی بھی معمولی حد تک اس سبق کی وجہ سے تھی جو اس نے بچے سے سیکھا تھا۔ مسٹر ڈاربی نے نشاندہی کی، جب بھی کسی امکان نے مجھے خریدے بغیر جھکنے کی کوشش کی، میں نے اس بچے کو وہاں پرانی چکی میں کھڑا دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں مخالفت میں چمک رہی تھیں، اور میں نے اپنے اب سے کہا، مجھے یہ فروخت کرنا ہے۔ میں نے جو بھی فروخت کی ہے اس کا بہتر حصہ لوگوں کے نہیں کہنے کے بعد بنایا گیا تھا۔ اس نے بھی یاد کیا کہ سونے سے صرف 3 فٹ روکنے میں اس کی غلطی تھی، لیکن انہوں نے کہا یہ تجربہ بھیس میں ایک نعمت تھا۔ اس نے مجھے آگے بڑھتے رہنا سکھایا، چاہے جانے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ مجھے کسی بھی چیز میں کامیاب ہونے سے پہلے ایک سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مسٹر ڈاربی اور ان کے چچا کی یہ کہانی، رنگین بچے اور سونے کی کان۔ بلا شبہ سینکڑوں آدمی پڑے ہوں گے جو لائف انشورنس بیچ کر اپنی روزی کماتے ہیں، اور ان سب کے لیے مصنف یہ تجویز پیش کرنا چاہتا ہے کہ ڈاربی کو ان 2 تجربات کی وجہ سے ہر سال $1 ملین سے زیادہ کی لائف انشورنس فروخت کرنے کی صلاحیت ہے۔ زندگی عجیب ہے اور اکثر ناقابل تصور۔ کامیابی اور ناکامی دونوں کی جڑیں سادہ تجربات میں ہیں۔ مسٹر ڈاربی کے تجربات عام اور کافی سادہ تھے، پھر بھی وہ زندگی میں اس کی تقدیر کا جواب رکھتے تھے، اس لیے وہ ان کے لیے اتنے ہی اہم تھے جتنے کہ خود زندگی۔ اس نے ان 2 ڈرامائی تجربات سے فائدہ اٹھایا کیونکہ اس نے ان کا تجزیہ کیا اور وہ سبق پایا جو انہوں نے سکھایا تھا۔ لیکن اس شخص کا کیا ہوگا جس کے پاس علم کی تلاش میں ناکامی کا مطالعہ کرنے کے لیے نہ وقت ہے اور نہ ہی اس کا میلان؟ وہ شکست کو موقع کی سیڑھیوں میں بدلنے کا فن کہاں سے اور کیسے سیکھے؟ ان سوالوں کے جواب میں یہ کتاب لکھی گئی۔ جواب میں 13 اصولوں کی وضاحت طلب کی گئی ہے، لیکن یاد رکھیں، جیسا کہ اب پڑھ رہے ہیں، ان سوالوں کے جواب جو اب تلاش کر رہے ہوں گے، جن کی وجہ سے اب زندگی کی عجیب و غریب کیفیت پر غور و فکر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اب کے ذہن میں کسی خیال، منصوبہ یا مقصد کے ذریعے تلاش کیا جا سکے جو اب پڑھتے ہی اب کے ذہن میں ابھر سکتے ہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک ہی خیال کی ضرورت ہے۔ اس کتاب میں بیان کیے گئے اصول، مفید خیالات پیدا کرنے کے طریقوں اور ذرائع کے بارے میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ عملی پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان اصولوں کی وضاحت کے لیے اپنے نقطہ نظر میں مزید آگے بڑھیں، ہمیں یقین ہے کہ اب اس اہم تجویز کو حاصل کرنے کے حقدار ہیں۔ جب دولت آنا شروع ہوتی ہے تو وہ اتنی جلدی آتی ہے، اتنی بڑی فراوانی میں وہ حیران ہوتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ ان تمام دبلے پتلے سالوں کے دوران چھپا رہے ہیں۔ یہ ایک حیران کن بیان ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر جب ہم عام خیال کو مد نظر رکھتے ہیں کہ دولت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو محنت اور لمبا کام کرتے ہیں۔ جب آپ سوچنا اور امیر بننا شروع کرتے ہیں تو اب دیکھیں گے کہ دولت کا آغاز دماغ کی حالت سے، مقصد کی قطعیت کے ساتھ، کم بغیر کسی محنت کے ہوتا ہے۔ آپ کو اور ہر دوسرے شخص کو یہ جاننے میں دلچسپی ہونی چاہیے کہ اس ذہنی کیفیت کو کیسے حاصل کیا جائے جو دولت کو راغب کرے۔ میں نے 25 سال تحقیق میں گزارے، 25,000 سے زیادہ لوگوں کا تجزیہ کیا، کیونکہ میں بھی جاننا چاہتا تھا کہ امیر آدمی اس طرح کیسے بنتے ہیں۔ اس تحقیق کے بغیر یہ کتاب لکھی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ یہاں ایک بہت اہم حقیقت کا نوٹس لیں، یعنی کاروباری مندی 1929 میں شروع ہوئی اور صدر روزویلٹ کے دفتر میں داخل ہونے کے کچھ عرصے بعد تک تباہی کے ایک ہمہ وقتی ریکارڈ تک جاری رہی۔ پھر ڈپریشن بے ہوش ہونے لگا۔ جس طرح تھیٹر میں ایک الیکٹریشین روشنیوں کو اتنی دھیرے دھیرے جلاتا ہے،
کہ اندھیرے کو سمجھ آنے سے پہلے ہی روشنی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اسی طرح لوگوں کے ذہنوں میں موجود خوف کا جادو آہستہ آہستہ ختم ہو کر ایمان بن جاتا ہے۔ بہت باریک بینی سے مشاہدہ کریں، جیسے ہی آپ اس فلسفے کے اصولوں پر عبور حاصل کر لیں گے اور ان اصولوں کو لاگو کرنے کے لیے ہدایات پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی مالی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور ہر چیز جو آپ چھوتے ہیں وہ آپ کے فائدے کے لیے ایک اثاثے میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ ناممکن؟ بالکل بھی نہیں۔ بنی نوع انسان کی بنیادی کمزوریوں میں سے ایک عام آدمی کا لفظ ناممکن سے واقفیت ہے۔ وہ تمام اصول جانتا ہے جو کام نہیں کرے گا، وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو نہیں ہو سکتی۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے جو ان اصولوں کی تلاش میں ہیں جنہوں نے دوسروں کو کامیاب بنایا ہے، اور وہ ان اصولوں پر سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار ہے۔ بہت سال پہلے میں نے ایک عمدہ لغت خریدی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ لفظ ناممکن کی طرف رجوع کیا جائے اور اسے صفائی کے ساتھ کتاب سے نکال دیا جائے۔ یہ آپ کے لیے کوئی غیر دانشمندانہ بات نہیں ہوگی۔ کامیابی انہی کو ملتی ہے جو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ناکامی ان لوگوں کو آتی ہے جو لاپرواہی سے اپنے آپ کو ناکامی کا شعور بننے دیتے ہیں۔ اس کتاب کا مقصد ان تمام لوگوں کی مدد کرنا ہے جو اسے تلاش کرتے ہیں، اپنے ذہنوں کو ناکامی کے شعور سے کامیابی کے شعور میں بدلنے کا فن سیکھنا ہے۔ ایک اور کمزوری جو کہ بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ ہے ہر چیز کو اور ہر ایک کو اپنے تاثرات اور عقائد سے ناپنے کی عادت۔ کچھ لوگ جو اس کو پڑھیں گے وہ یقین کریں گے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور امیر نہیں بن سکتا۔ وہ دولت کے لحاظ سے نہیں سوچ سکتے کیونکہ ان کی سوچ کی عادت غربت، خواہش، مصائب، ناکامی اور شکست میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ بدقسمت لوگ مجھے ایک ممتاز چینی کی یاد دلاتے ہیں جو امریکی طریقوں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ آیا تھا۔ اس نے شکاگو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ ایک دن صدر ہارپر نے کیمپس میں اس نوجوان اورینٹل سے ملاقات کی، چند منٹوں کے لیے اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے رک گئے اور پوچھا کہ امریکی عوام کی سب سے نمایاں خصوصیت ہونے کی وجہ سے انہیں کس چیز نے متاثر کیا ہے۔ کیوں؟ چائنا مین نے کہا، تمہاری آنکھوں کی عجیب ترچھی، تمہاری آنکھیں جھکی ہوئی ہیں۔ ہم چینیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں جو ہم نہیں سمجھتے۔ ہم احمقانہ طور پر یقین رکھتے ہیں کہ ہماری اپنی حدود ہی حدود کا صحیح پیمانہ ہے۔ یقینی طور پر دوسرے ساتھی کی آنکھیں خوف سلنٹ ہیں کیونکہ وہ ہماری اپنی جیسی نہیں ہے۔ لاکھوں لوگ ہنری فورڈ کی کامیابیوں کو دیکھتے ہیں، اس کے آنے کے بعد، اور اس کی خوش قسمتی، قسمت، ذہانت، جو کچھ بھی ہے اس کی وجہ سے اس پر رشک کرتے ہیں کہ وہ فورڈ کی خوش قسمتی کا سہرا دیتے ہیں۔ شاید ہر 1,00,000 میں سے ایک شخص فورڈ کی کامیابی کا راز جانتا ہے، اور جو لوگ جانتے ہیں وہ اس کی سادگی کی وجہ سے اس کے بارے میں بات کرنے سے بہت معمولی بہت ہچکچاتے ہیں۔ ایک لین دین بالکل اعراض کو واضح کرے گا۔ چند سال پہلے فورڈ نے اپنی اب مشہور V8 موٹر تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک بلاک میں ڈالے گئے پورے 8 سلنڈروں کے ساتھ ایک انجن بنانے کا انتخاب کیا اور اپنے انجینئروں کو انجن کے لیے ایک ڈیزائن تیار کرنے کی ہدایت کی۔ ڈیزائن کاغذ پر رکھا گیا تھا، لیکن انجینئرز نے ایک آدمی سے اتفاق کیا کہ 8 سلنڈر گیس انجن بلاک کو ایک ٹکڑے میں ڈالنا ناممکن ہے۔ فورڈ نے کہا، بہرحال اسے تیار کرو، لیکن انہوں نے جواب دیا، یہ ناممکن ہے۔ آگے بڑھو، فورڈ نے حکم دیا، اور اس وقت تک کام پر قائم رہو جب تک کہ اب کامیاب نہ ہو جائے، چاہے کتنا ہی وقت درکار ہو۔ انجینئرز آگے بڑھ گئے۔ اگر وہ فورڈ کے عملے میں رہیں تو ان کے لیے اور کچھ نہیں تھا۔ 6 مہینے گزر گئے، کچھ نہیں ہوا۔ مزید 6 ماہ گزر گئے، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ انجینئرز نے احکامات پر عمل درآمد کے لیے ہر قابل فہم منصوبہ آزمایا، لیکن بات سوال سے باہر نظر آئی، ناممکن۔
साल के आखिर में फोर्ड ने अपने इंजीनियर से जांच पड़ताल की और उन्होंने दोबारा इसे मतला किया कि उन्हें इसके अहकामात पर अमल करने का कोई रास्ता नहीं मिला। आगे बढ़ो, फोर्ड ने कहा, मैं ये चाहता हूं और मैं इसे हासिल करूंगा। वो आगे बढ़े और फिर गोया जादू के एक झटके से ये राज खुल गया। फोर्ड डिटर्मिनेशन एक बार फिर जीत गया था। इस कहानी को मिनट की दुरुस्तगी के साथ बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका मजमुआ और मादा दुरुस्त है। इससे नतीजा अखज़ करें, अब जो सोचना और अमीर बनना चाहते हैं, फोर्ड लाखों का राज अगर आप कर सकते हैं, आपको ज्यादा दूर तक नहीं देखना पड़ेगा। हेनरी फोर्ड एक कामयाबी है क्योंकि वो कामयाबी के उसूलों को समझता है और लागू करता है। इनमें से एक ख्वाहिश है कि ये जानना कि कोई क्या चाहता है। फोर्ड की इस कहानी को पढ़ते हुए याद रखें और उन सत्रों को चुनें जिनमें उसकी शानदार कामयाबी का राज बयान किया गया है। अगर आप ये कर सकते हैं, अगर आप उसूलों के इस मखसूस गिरोह पर उंगली रख सकते हैं जिसने हेनरी फोर्ड को अमीर बनाया, तो आप उसकी कामयाबियों को तकरीबन किसी भी काल में बराबर कर सकते हैं जिसके लिए आप मौजू हैं। आप अपनी किस्मत के मालिक, आपकी रूह के कप्तान हैं, क्योंकि जब हेनरी ने पेशिन गोई की लकीरें लिखीं, मैं अपनी किस्मत का मालिक हूं, मैं अपनी रूह का कप्तान हूं, इससे हमें बताना चाहिए था कि हम अपनी तकदीर के मालिक हैं, अपनी रूह के कप्तान हैं, क्योंकि हमारे पास अपने ख्यालात को काबू करने की ताकत है। इसे बताना चाहिए था कि आसमान जिसमें ये छोटी सी जमीन तैरती है, जिसमें हम हरकत करते हैं और अपना वजूद रखते हैं, ये तवानाई की एक शक्ल है जो कंपन की नाकाबिल फहम हद से ज्यादा रफ्तार से हरकत करती है, और ये कि ईथर आलमगीर ताकत की एक शक्ल से भरा हुआ है जो खुद को हमारे जहनों में रखे हुए ख्यालात की नौयत के मुताबिक ढाल लेती है और हमें मुतासिर करता है कुदरती तरीकों से हमारे ख्यालात को उनके जिस्मानी मसावी में मुंतकिल करने के लिए। अगर शायर हमें ये अजीम सच्चाई बताता तो हमें मालूम होता कि ये क्यों है कि हम अपनी तकदीर के मालिक, अपनी रूह के कप्तान हैं। इसे हमें बड़े जोर के साथ बताना चाहिए था कि ये ताकत तबाकुन ख्यालात और तमीरी ख्यालात के दरमियान इम्तियाज करने की कोई कोशिश नहीं करती है, कि ये हमें गुर्बत के जिस्मानी हकीकत के ख्यालात में तर्जमा करने की तरगीब देगी, जिस तरह ये दौलत के ख्यालात पर अमल करने के लिए हमें मुतासिर करेगी। इसे हमें यह भी बताना चाहिए था कि हमारे दिमाग उन गालिब ख्यालात से मकनातीसी हो जाते हैं जो हम अपने जहनों में रखते हैं और जिनसे कोई आदमी वाकिफ नहीं होता। ये मकनातीस कुव्वतों, लोगों को हमारी तरफ खींचते हैं। जिंदगी के हालात जो हमारे गालिब ख्यालात की नौयत से हम आहंग होते हैं। इसे हमें बताना चाहिए था कि इससे पहले कि हम बहुत ज्यादा दौलत जमा कर सकें, हमें दौलत की शदीद ख्वाहिश के साथ अपने जहनों को मकनातीसी बनाना चाहिए कि जब तक पैसे की ख्वाहिश हमें इसके हुसूल के लिए कतई मंसूबे बनाने पर मजबूर न कर दे, हमें पैसे से होश बनना चाहिए। लेकिन एक शायर होने के नाते और फलसफी नहीं, हेनरी ने शायराना शक्ल में एक अजीम सच्चाई बयान करके खुद को मुतमईन किया, और जो लोग उसकी पैरवी करते थे इनको उसकी सत्रों के फलसफियाना मानी की तशरीह करने पर छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई खुद आश्कार होती गई, यहाँ तक कि अब ये यकीनी तौर पर जाहिर होता है कि इस किताब में बयान करदा उसूल हमारी माशी किस्मत पर तसल्लुत का राज छुपाते हैं। अब हम इन उसूलों में से पहले को जांचने के लिए तैयार हैं। खिले जहन की रूह को बरकरार रखें और याद रखें, जैसे अब पढ़ रहे हैं, ये किसी एक आदमी की इजाद नहीं है। उसूलों को 500 से ज्यादा मर्दों की जिंदगी के तजुर्बात से जमा किया गया था, जिन्होंने हकीकत में बहुत ज्यादा दौलत जमा की थी। मर्द जो गुर्बत में शुरू हुए, लेकिन बहुत कम तालीम के साथ बगैर असर के। उसूलों ने इन आदमियों के लिए काम किया। आप उन्हें अपने मुस्तकिल फायदे के लिए काम पर लगा सकते हैं। आपको ये काम करना मुश्किल नहीं बल्कि आसान लगेगा। इससे पहले कि आप अगला बाब पढ़ें, मैं चाहता हूं कि अब जान लें कि यह हकाइक पर मबनी मालूमात फराहम करती है जो आपकी पूरी मालियाती तकदीर को आसानी से बदल सकती है,
क्योंकि ये यकीनी तौर पर बयान करदा दो लोगों के लिए हैरत अंगेज तनासुब में तब्दीलियां लाया है। मैं चाहता हूं कि आप ये भी जान लें कि उन दो आदमियों और मेरे दरमियान रिश्ता ऐसा है कि मैं हकाइक के साथ कोई आज़ादी नहीं ले सकता था, चाहे मैं ऐसा करना चाहता। इनमें से एक तकरीबन 25 साल से मेरा करीबी ज़ाती दोस्त है, दूसरा मेरा अपना बेटा है। इन दोनों आदमियों की गैर मामूली कामयाबी, एक ऐसी कामयाबी जिसे वो अगले बाब में बयान करदा उसूल को दिल खोलकर तस्लीम करते हैं, इस ज़ाती हवाला को इस उसूल की दूर दराज ताकत पर जोर देने के एक जरिया के तौर पर ज़्यादा जवाज़ फराहम करती है। तकरीबन 15 साल पहले मैंने सलीम कॉलेज, सलीम, वेस्ट वर्जीनिया में इब्तिदाई खिताब दिया था। मैंने अगले बाब में बयान करदा उसूल पर इतनी शिद्दत के साथ जोर दिया कि ग्रेजुएट क्लास के एक मेंबर ने यकीनी तौर पर उसे मुख्तस किया और इसे अपने फ़लसफ़े का हिस्सा बना लिया। नौजवान अब कांग्रेस का रुकन है और मौजूदा इंतज़ामिया में एक अहम अंसर है। इस किताब के पब्लिशर के पास जाने से पहले उसने मुझे एक खत लिखा जिसमें उसने अगले बाब में बयान करदा उसूल के बारे में अपनी राय वाज़े तौर पर बयान की कि मैंने इस बाब के तारुफ के तौर पर उनका खत शाये करने का इंतखाब किया है। इससे आपको आने वाले इनामात का अंदाज़ा होता है। मेरे प्यारे नेपोलियन, कांग्रेस के रुकन के तौर पर मेरी खिदमात ने मुझे मर्दों और औरतों के मसाइल के बारे में बसीरत फराहम की है। मैं एक तजवीज़ पेश करने के लिए लिख रहा हूं जो हज़ारों लायक लोगों के लिए मददगार साबित हो सकता है। माज़रत के साथ मैं ये ज़रूर बताता हूं कि अगर इस तजवीज़ पर अमल किया गया तो इसका मतलब आपके लिए कई बरसों की मेहनत और जिम्मेदारी होगी, लेकिन मैं ये तजवीज़ पेश करने के लिए बहुत खुश हूं क्योंकि मैं मुफीद खिदमात अंजाम देने के लिए आपकी बेपनाह मोहब्बत को जानता हूं। 1922 में अपने सलीम कॉलेज में आगाज़ खिताब किया जब मैं ग्रेजुएशन क्लास का मेंबर था। इस खिताब में अपने मेरे जहन में एक ख्याल डाला जो अब मुझे अपनी रियासत के लोगों की खिदमत करने का जो मौका मिला है इसका जिम्मेदार है, और मुस्तकबिल में मुझे जो भी कामयाबी मिलेगी इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर जिम्मेदार होंगे। मेरे जहन में जो तजवीज़ है वो ये है कि अपने सीलिम कॉलेज में जो खिताब दिया था उसका खुलासा और मादा अपने एक किताब में डाला और इस तरह अमेरिका के लोगों को आपके कई सालों के तजुर्बे और इन मर्दों के साथ वाबस्तगी से फ़ायदा उठाने का मौका फराहम किया जो अपनी अज़मत के साथ अमेरिका को दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बना दिया है। मुझे याद है, गोया ये कल की बात है, अपने इस तरीका के बारे में जो शानदार तफसील दी थी जिसके ज़रिए हेनरी फोर्ड ने, लेकिन बहुत कम तालीम के साथ, बगैर डॉलर के, बगैर किसी बासर दोस्त के, बहुत बुलंदियों पर पहुंचा। आपकी तकरीर ख़त्म करने से पहले ही मैंने ज़हन बना लिया कि मैं अपने लिए जगह बनाऊंगा, चाहे मुझे कितनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़े। इस साल और अगले चंद सालों में हज़ारों नौजवान अपनी तालीम मुकम्मल कर लेंगे। इनमें से हर एक अमली हौसला अफजाई के ऐसे ही पैगाम की तलाश में होगा जो मुझे आपसे मिला है। वो जानना चाहेंगे कि जिंदगी में कहाँ का रुख करना है, क्या करना है और शुरू करना है। आप उन्हें बता सकते हैं क्योंकि अपने बहुत से लोगों के मसाइल हल करने में मदद की है। अगर कोई ऐसा मुमकिना तरीका है जिससे आप इतनी बड़ी खिदमत पेश करने के मुतहम्मिल हो सकते हैं, क्या मैं ये तजवीज़ पेश कर सकता हूं कि आप हर किताब के साथ अपने ज़ाती तज्ज़िया चार्ट में से एक को शामिल कर सकते हैं ताकि किताब के खरीदार को मुकम्मल खुद इन्वेंट्री का फ़ायदा हो जिसकी तरफ इशारा हो। जैसा कि आपने मुझे बरसों पहले इशारा किया था, कामयाबी की राह में बिल्कुल किया खड़ा है। इस तरह की खिदमत आपकी किताब के क़ारीन को उनके अयूब और उनकी खूबियों की मुकम्मल गैर जानिबदाराना तस्वीर फराहम करना उनके लिए कामयाबी और नाकामी के दरमियान फ़र्क का मतलब होगा। खिदमत अनमोल होगी। लाखों लोग अब वापसी के मरहले का सामना कर रहे हैं अफसुर्दगी की वजह से, और मैं ज़ाती तजुर्बे से बात करता हूँ जब मैं कहता हूँ मैं जानता हूँ कि ये मुखलिस लोग आपको अपने मसाइल बताने और हल के लिए आपकी तजावीज़ हासिल करने के मौका का खैर मकदम करेंगे। आप इन लोगों के मसाइल को जानते हैं
जिन्हें दोबारा शुरू करने की जरूरत का सामना करना पड़ता है। आज अमेरिका में ऐसे हजारों लोग हैं जो जानना चाहेंगे कि वो आइडियाज को पैसे में कैसे तब्दील कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनको शुरू से शुरू करना चाहिए, बगैर मालियात के, और अपने नुकसानात का अजाला करना चाहिए। अगर कोई उनकी मदद कर सकता है तो आप कर सकते हैं। अगर आप किताब शाये करते हैं तो मैं प्रेस से आने वाली पहली कॉपी का मालिक होना चाहूंगा, जो ज़ाती तौर पर आपकी तरफ से ऑटोग्राफ की गई है। नेक ख्वाहिशात के साथ, मेरा यकीन करें। इंट्रोडक्शन टू थिंक एंड ग्रो रिच पर हमारी ऑडियो बुक सीरीज सुनने के लिए आपका शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि अपने इस क्लासिक किताब की तालीमात से कीमती बसीरत और इल्हाम हासिल किया होगा। याद रखें, कामयाबी एक मंजिल नहीं है, ये एक सफर है, और हमें हर रोज अपने मकासद के लिए काम करते रहना चाहिए। इन उसूलों और हिकमत अमलियों को जहन में रखें जिन पर हमने बहस की है, और उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करें। हौसला रखें और अपने मकासद के लिए कोशिश करते रहें। हम आपकी कामयाबी की कहानियों के बारे में सुनने के मुंतजर हैं। जज़ाक अल्लाह खैर।